الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن مع باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو باب بيان كثرة طرق الخير. وعقد رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أن طرق الخير كثيرة جدا ومتنوعة، وأن أبواب البر لا حد لها، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن أن يستكثر لنفسه من الخيرات بأبوابها المتنوعات ومجالاتها المتعددات. وأورد في صدر هذه الترجمة آيات من القرآن الكريم فيها الحث على الاستكثار من الخير بطرقه المتنوعة ومجالاته المتعددة. فأورد قول الله سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وجاءت خير في هذا السياق منكرة مفيدة العموم، وذلك لكثرة مجالات الخير. ومعنى الآية: أي شيء تفعلونه من الخير، قل أو كثر، دق أو جل، قوليا كان أو فعليا، بدنيا كان أو ماليا، أي خير تفعلونه فالله عز وجل عليم به. وذكر علم الله سبحانه وتعالى في هذا المقام دليل على المثوبة، أي عليم بهذه الأعمال ومطلع عليها، وسيثيبكم عليها عظيم الثواب. كذلكم الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما تفعل من خير يعلمه الله، وهي نظير الآية المتقدمة، أي خير تقومون به وتعملون فالله يعلمه ويثيبكم عليه عظيم الثواب. وأورد قول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي من يعمل أي شيء من الخيرات، وإن كان قليلا وإن كان مثقال ذرة، فسيثيبه الله على ذلك ويجازيه الحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. فمن يعمل مثقال ذرة أي من خير خيرا يره، وهذا فيه ذكر المثوبة لعمل الخير وإن قل. فالآية تتضمن الحث على الخيرات، وأن الخير مهما كان نوعه ومهما كان مجاله فليبذله الإنسان وإن قل، ولا يحقرن من المعروف شيئا، فإن الثواب عظيم والأجر جزيل. كذلكم قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. من عمل صالحا، الشاهد قوله صالحا، أيضا جاءت في هذا السياق نكرة مفيدة العموم. صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي عمل صالح، أمر صالح، باب من أبواب الخير يقدمه الإنسان فلنفسه، أي هذا شيء يقدمه إلى لنفسه ويجد ثوابه عليه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى. ثم ختم ذكره للآيات بقوله رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة، أي الآيات التي تتضمن
كثرة طرق الخير وتنوعها وتعددها، وأن العبد ينبغي عليه أن يغنم حياته فيما ينفتح له من أبواب الخير، يبذل هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، والقليل يصبح كثيرا ويزيد، وأجره عند الله سبحانه وتعالى يعظم. فعلى العبد أن لا يبخل على نفسه بالخير وأبوابه، ولا يحقرن من المعروف شيئا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan juga para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah masuk pada bab yang baru dari bab-bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Bab yang baru tersebut yaitu bab bayan kathrati turqil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ini untuk menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Sangatlah banyak dan beraneka ragam dan bervariasi. Ya. Dan pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak dan tidak ada batasannya. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim untuk memberi perhatian terhadap pintu-pintu kebaikan yang banyak tersebut. Hendaknya dia masuk dalam pintu kebaikan apapun yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala baginya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan dorongan untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, yang menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Yang artinya, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ayat ini kalau kita perhatikan, suku kata khair dalam ayat ini datang dalam bentuk nakirah, yaitu ada tanwinnya, min khairin, ada tanwinnya. Yang dalam kaidah usul fikih bahwasanya jika ada suku kata nakirah yang datang dalam konteks persyaratan, maka hal itu memberikan faedah keumuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan. Ya, kalau kita maknakan ayat ini, wa ma taf'alu min khairin, artinya kebaikan apapun yang kalian lakukan, fa innallaha bihi alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kenapa? Karena kebaikan itu banyak sekali bentuknya. Apa saja yang kalian lakukan, yang penting merupakan kebaikan. Kebaikan apapun, baik sedikit maupun banyak, baik yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar, baik kebaikan tersebut berupa perkataan, amalan perkataan maupun amalan badan, atau berupa bentuk amalan yang membutuhkan biaya, pengorbanan uang. Kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bihi alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kebaikan tersebut. Dan Syekh mengingatkan bahwasanya penyebutan sifat ilmu dalam ayat ini, tatkala Allah mengatakan kebaikan apapun yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Berarti kalau Allah sudah mengetahui, Allah akan beri balasan. Oleh karenanya ilmu yang disebutkan dalam ayat ini merupakan petunjuk adanya ganjaran yang Allah siapkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar bagi kebaikan apapun yang kalian lakukan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua, yang semakna dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Sama maknanya, yaitu kebaikan apapun yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan, yang kalian majukan, lakukan di kehidupan dunia ini, maka telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu dalam surat Az-Zalzalah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarrah, yaitu seberat semut yang sangat kecil, maka Allah akan melihatnya. Allah akan melihatnya. Dan ini juga menjelaskan bahwasanya kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba meskipun sangat kecil, meskipun hanya sebesar zarrah. Ada yang mengartikan sebesar biji sawi, ada yang mengartikan meskipun seberat semut yang sangat kecil, yang mungkin tidak diperhatikan oleh kita, yang sangat sepele, sangat kecil, akan tapi semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah melihat kebaikan tersebut, telah mengetahui kebaikan tersebut, maka Allah akan memberi balasan akan kebaikan tersebut meskipun kebaikan yang dilakukan sangatlah sedikit. Dan ingat, Allah sudah menjanjikan bahwasanya al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahwasanya satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan dengan batasan yang Allah kehendaki bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, jangan kita meremehkan sedikit amalan pun. Meskipun hanya sedikit, Allah akan memberi balasan dengan balasan yang besar. Dan ayat-ayat yang disebutkan, yang tadi telah kita sebutkan, menjelaskan akan dorongan untuk melakukan kebajikan yang sangat banyak, karena jalan-jalan kebajikan sangatlah banyak. Oleh karenanya kebaikan meskipun bagaimanapun bentuknya, meskipun bagaimanapun kecilnya, jangan kita remehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sekecil apapun, jangan kau remehkan, karena ganjaran yang Allah sediakan adalah besar. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah, "Man 'amila shalihan falinafsi." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amalan saleh, maka untuk dirinya sendiri. Dan ayat ini juga mirip dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat shalihan, yaitu amalan saleh Allah datangkan dalam bentuk nakirah, itu ada tanwinnya, shalihan. Tanpa alif lam, tapi dengan tanwin nakirah, shalihan, yang dalam kaidah bahwasanya jika datang suku kata nakirah, ya datang dalam konteks persyaratan, maka memberikan faedah keumuman. Artinya barang siapa yang melakukan amalan soleh apapun, ya, dari yang dia lakukan dari pintu-pintu kebaikan, maka sungguhnya hal itu akan kembali kepada dirinya. Sungguhnya hal itu akan menguntungkan dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan ganjarannya pada hari kiamat. Tatkala dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran atas amalan soleh apapun yang dia lakukan. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang beliau sebutkan dengan perkataan beliau, wal ayatu fil babi katsirah, bahwasanya ayat-ayat dalam bab ini, bab yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Yang semuanya menjelaskan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan beraneka ragam. Oleh karenanya seorang hamba hendaknya dia berusaha menggunakan kesempatan hidupnya untuk memperbanyak amalan soleh. Dia melakukan kebaikan sedikit di satu sisi, kemudian dalam sisi yang lain, dalam kesempatan lain dia melakukan sedikit kebaikan, sisi yang lain dari kesempatan lain melakukan sisi kebaikan sedikit, ya. Sedikit-sedikit itu kalau dikumpulkan menjadi banyak. Dan ingatlah, sedikit kebaikan yang kita lakukan, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika kita kemudian melakukan banyak kebaikan, tentunya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih besar lagi. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Dan janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan diremehkan. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. ينبه بذلك رحمه الله إلى أن الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير كثيرة جدا، وفي هذا الباب اجتهد في جمع جملة من الأحاديث التي تدل على كثرة الخيرات وتعدد طرقها. ويمكن أن نقول أيضا إن كامل كتابه رياض الصالحين بما فيه من آيات وأحاديث كله شاهد على كثرة طرق الخيرات وتعددها. وكما ذكر أهل العلم، الحكمة
من التعدد والتنوع لكثرة طرق الخيرات ليعظم إقبال العباد على هذه الأبواب، فينشط تارة لهذا العمل وتارة لذاك، ويتنقل بين أبواب الخيرات من خير إلى خير، فلا يزال العبد المؤمن مترقيا في هذه الأبواب العظيمة مما يعلو به درجاته ويعظم به ثوابه عند الله تبارك وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, berkata, wa amal ahaditsu fakatsiratun jiddan wa hiya ghairu munhasirah fa nadhkuru tarafan minha. Kata beliau, adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan maka sangatlah banyak dan tidak terbatas, dan kita akan menyebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan itu sangatlah banyak dan tidak terbatas. Akan tapi beliau rahimahullah berusaha berijtihad, berusaha mengumpulkan sebagian hadis-hadis yang menunjukkan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan, ya, dan beraneka ragamnya jalan-jalan kebaikan. Bahkan bisa kita katakan kitab Riyadhus Shalihin ini dari awal sampai akhir, ya, itu merupakan dalil atau merupakan bukti bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kita baca ayat-ayat yang tersebutkan dalam Riyadhus Shalihin dan juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menunjukkan bahwasanya jalan-jalan kebaikan sangatlah banyak dan sangat beraneka ragam. Para ulama menyebutkan apa hikmah di balik banyaknya jalan-jalan kebaikan. Mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu kebaikan itu sangatlah banyak dan beraneka ragam serta bervariasi agar seorang hamba senantiasa semangat dalam beribadah. Ya, terkadang seorang hamba semangat dalam melakukan satu kebaikan, kemudian di waktu yang lain dia semangat melakukan bentuk kebaikan yang lain. Dan teruslah demikian seorang hamba berpindah dari satu pintu kebaikan ke pintu kebaikan yang lainnya. Dan seterusnya sehingga senantiasa derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terangkat sedikit demi sedikit. Dan akhirnya pahala yang dia raih dari Allah Subhanahu wa taala pun semakin membesar sedikit demi sedikit.